Welcome again to the next class of your P block elements. We have completed our group 16, 17 and 18. We are left with the group 15 of P block elements. Okay. So in today's class, we will start with group 15. So the members of the group 15 elements are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, out of which nitrogen and phosphorus are non-metals, arsenic and antimony are metalloids. Metalloids means they have characters in between those of metals and non-metals. We call them as metalloids. Okay. So arsenic and antimony are metalloids and bismuth is a metal. So you can see the metallic character keeps on increasing as you move down the group. As you are moving from nitrogen to bismuth, the metallic character is getting increased. Nitrogen and phosphorus and non-metals, you move to arsenic, they have a bit of metallic character, or we call them as metalloids, and the last element bismuth is a metal. Coming to the electronic configuration, they have half-filled electronic configuration, that is Ns2 Np3. P has 6 electrons in total, they have 3 electrons in P. So it is Ns2 Np3. Now because of this half-filled electronic configuration, they have an extra stable, means they have an extra stability. Okay, they are not that reactive like that of other elements. As we know je jokhon karor kichu ki thake half-filled electronic configuration thake ba stable electronic configuration mane fully filled electronic configuration jodi thake, they are considered as stable ones. Atomic and ionic radii, of course down the group the atomic size will increase because the number of shells are getting increased, right? And as you are moving from nitrogen to phosphorus, the size increases. Fine. Now considerably, while from arsenic to bismuth, but as you move from arsenic to bismuth, the metalloids that we have just studied, like from nitrogen to phosphorus, the size keeps on increasing a bit. Okay. Now as you are moving from arsenic to bismuth, there is a small increase in size, not so much. As you are moving from arsenic to bismuth, the size increases, but not to that extent. Now this is because of a completely filled d or f orbitals which are poor shielding, which offer poor shielding. Now arsenic, antimony, bismuth, you have in these three elements, in arsenic, antimony and bismuth, in these three elements you have a d orbital, right? And that to the d or f orbitals are completely filled orbitals. They are completely filled d orbitals. Now just as we know that d and f orbitals are poor shielding effect producers. Poor shielding effect producer মানে হলো গিয়ে ওদের মধ্যে shielding effect ধাক্কা ধাক্কি জিনিসটা কি থাকে কম থাকে. So just because they have a poor shielding effect producers, now they do not produce that shielding effect. The push that is given by the inner electrons is not so high, and that is why the increase in size is not that much. Okay, so as you are moving from nitrogen to phosphorus, size increases, but as you are moving from arsenic to bismuth, the size increases, but not to that extent that it should be. মানে অতটাও বেশি increase হয় না যতটুকুন হওয়ার দরকার. Ionization enthalpy, down the group the ionization enthalpy of course decreases. The reason is ওদের size কি হয় আস্তে আস্তে increase করে, যেহেতু নিচে গেলে আমাদের size increase করে, so the ionization enthalpy keeps on decreasing as you move down the group. Now because of this extra stability, you have to keep this in mind that because of this extra stable half-filled p orbital electronic configuration and the same size of almost other সবারই কিন্তু almost same size, খুব একটা বেশি differences না, the first ionization enthalpy is much greater than that of group 14 elements. Group 15 elements এর যেটা first ionization enthalpy টাকে থাকে, এটা group 14 elements এর খুব বেশি high. This is of course the reason is they have a half-filled electronic configuration. Group 15 এর কি থাকে Ns2 Np3, ওগুলো বেশি স্টেবল, ওরা ইলেকট্রন দিতে চায় না, so that is why the first ionization enthalpy is much more for that of the group 15 in comparison to group 14. Now the order of successive ionization enthalpies as expected is, মানে এর পরবর্তী ionization enthalpy গুলো কিরকম থাকবে, delta IH1 মানে হলো কি আমাদের first ionization enthalpy, delta IH2 মানে আমাদের second ionization enthalpy, and delta IH3 মানে আমাদের third ionization enthalpy. Okay, now electronegativity means যে তুমি কতটুকুন একটা shared pair of electron কে নিজের দিকে পুল করতে পারো, that term is your electronegativity. The electronegative value decreases down the group. যত তুমি নিচে যাও তোমার electronegativity ভ্যালুটা কি হয়, decrease করে, because size টা increase করে, কম হোক বেশি হোক, but size keeps on increasing, right? So as you move down the group, the electronegativity value keeps on decreasing because the size keeps on increasing. Occurrence, now nitrogen gas, the nitrogen gas is 78% by volume of atmosphere. Nitrogen is 78%, আমাদের atmosphere আমাদের 78% কিন্তু nitrogen gas পাওয়া যায়. আর কই পাওয়া যায়, sodium nitrate NaNO3, this is a ore, chili salt পেটার এই ওরটার নাম. Okay, occurrence হলো কি 78% of nitrogen is found in the gaseous form in our atmosphere only. আরো কিছু ওরস এর মধ্যে পাওয়া যায় যেমন কি chili salt peter which we consider as NaNO3.
নেক্সট ইজ পটাশিয়াম নাইট্রেটের মধ্যে পাওয়া যায় KNO3 which is known as সোডিয়াম সল্ট পেটা। আরও কিসের মধ্যে পাওয়া যায়, ইন দি ফর্ম অফ প্রোটিনস ইন প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস। প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালসের মধ্যে প্রোটিনস হিসাবে আমাদের নাইট্রোজেন কিন্তু অ্যাভেলেবেল। ফসফরাসের অ্যাভেলেবিলিটি, এটা হলো কি অ্যাপেটাইট ফ্যামিলির মিনারেলসের মধ্যে পাওয়া যায়, যেমন কি ফ্লোরোপ্যাটাইট, যেমন মানে ফ্লোরোপ্যাটাইটের ফর্মুলা হলো কি CA4 PO46 and CAF2. This is the formula of fluoropatite. You will have to remember these ores. Okay, তো ফসফরাসের যে মানে অ্যাপেটাইট ফ্যামিলির ওর মিনারেলসদের মধ্যে পাওয়া যায়, যার একটা এক্সাম্পল হলো গিয়ে ফ্লোরোপ্যাটাইট। তাছাড়া এটা কিন্তু অ্যানিমালস আর প্ল্যান্টসের মধ্যেও খুব এসেনশিয়াল একটা কম্পোনেন্ট ফসফরাস, আমাদের বডির মধ্যে পাওয়া যায়, আমাদের বোনসের মধ্যে পাওয়া যায়, আমাদের লিভিং সেলসের মধ্যেও কিন্তু ফসফরাস অ্যাভেলেবল থাকে। অ্যান্ড আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি আর বিসমাথ হলো গিয়ে দে আর ফাউন্ড মেনলি এস সালফাইডস, মানে আর্সেনিক সালফাইড, অ্যান্টিমনি সালফাইড, বিসমাথ সালফাইড, এগুলো সালফাইড ফর্মসে মিনারেলস হিসাবে আমাদের সয়েলের মধ্যে অকার করে। ওকে, নাও নাইট্রোজেন এক্সিস্ট এজ এ ডাইঅ্যাটমিক মলিকিউল। নাইট্রোজেন একটা ডাইঅ্যাটমিক মলিকিউল হিসাবে এক্সিস্ট করে, কিন্তু ফসফরাস একটা টেট্রাঅ্যাটমিক মলিকিউল, দ্যাট ইজ P4 হিসাবে এক্সিস্ট করে। ওয়াই না, দেখো নাইট্রোজেন কোনোদিন মানে ফসফরাস কিন্তু কোনোদিনও পি পাই মাল্টিপল বন্ডস ফর্ম করতে পারে না। পি পাই মাল্টিপল বন্ডস মানে পাই বন্ডিং, সাইড ওয়াইজ ওভারল্যাপিং হয়ে যায়, আমরা ডাবল বন্ডসগুলো ফর্ম হয়, দ্যাট ইজ ইয়ার পি পাই মাল্টিপল বন্ডিং। কখনো ফসফরাস কি করতে পারে না, ফর্ম করতে পারে না, বিকজ ওর কাছে কি নেই, মানে ওই ডাবল সাইড ওয়াইজ বন্ডিং ওর হয় না, সাইজটা বড় ওর। নাও বিকজ অফ দিস লার্জ ডিফিউজ সাইজ অফ 3p অরবিটাল, যেহেতু 3p অরবিটালের সাইজটা বড় ইন কম্প্যারিজন টু দ্য 2p অরবিটাল অফ নাইট্রোজেন, 2p এর সাইজটা ছোট, ওখানে সাইড ওয়াইজ ওভারল্যাপিং পসিবল হয়, বাট 3p এর সাইজটা বড়, ওখানে সাইড ওয়াইজ ওভারল্যাপিং পসিবল হয় না। নাও জাস্ট বিকজ কি ফসফরাস cannot form p pi multiple bonding because of the diffused nature of 3p orbitals which does not lead to effective overlapping, যেহেতু এটা সাইজটা বড়, ওখানে সাইড ওয়াইজ ওভারল্যাপিং ভালোভাবে হয় না, তো p pi মাল্টিপল বন্ড মানে পাই বন্ড ফর্ম করতে পারে না, তাই জন্য ও P4 হিসাবে এক্সিস্ট করে। আর নাইট্রোজেন তো p pi বন্ডিং ফর্ম করে না, মানে ডাবল বন্ডস ফর্ম করে, তো একটা নাইট্রোজেনের সাথে মানে পাই বন্ডস ফর্ম করতে পারে, n ট্রিপল বন্ড n হয় ওরা, ঠিক আছে, তো there are 2 pi bonds in N2. Next is nitrogen is a gas at room temperature while phosphorus is a solid. This is also again because of this atomicity. Nitrogen হলো কি তোমার ডাইঅ্যাটমিক আর ফসফরাস হলো কি তোমার টেট্রাঅ্যাটমিক। সো যেহেতু নাইট্রোজেন ডাইঅ্যাটমিক, দুটোই খালি নাইট্রোজেন আছে, তো ওখানে ওদের বন্ডিংটাও কি থাকে, দে আর মানে ট্রিপল বন্ডস থাকে, সাইড ওয়াইজ ওভারল্যাপিং হয়ে থাকে শুধু দুটো নাইট্রোজেনের মধ্যে, তো এটা একটা গ্যাস। কিন্তু ফসফরাসের মধ্যে কি থাকে, ওখানে আমাদের ভ্যান্ডারওয়ালস ফোর্সেসটা থাকে, সাইজ বড় থাকে, ওর মধ্যে ভ্যান্ডারওয়ালস ফোর্সেস থাকে, 4টা ফসফরাস একদম পাশাপাশি থাকে, সো ইট ইজ আ সলিড। ওকে, next comes to the physical properties of a group 15 elements. All the elements of this group are polyatomic. Polyatomic মানে সবাই N2 P4 এরকম, মানে একটা থেকে বেশি অ্যাটমস একসাথে হয়ে থাকে। ডাইনাইট্রোজেন একটা ডাইঅ্যাটমিক গ্যাস, কিন্তু বাকি সবাই কিন্তু সলিড, নাইট্রোজেন ছাড়া বাকি সবাই কিন্তু হলো গিয়ে solid. The boiling point increases from top to the bottom. When you're moving from top to the bottom, the boiling point keeps on increasing, and the melting point increases up to arsenic. যত তুমি আর্সেনিক অবধি যাচ্ছ, তোমার মেল্টিং পয়েন্ট ইনক্রিজ করে, আর তারপরে বিসমাথ অবধি গিয়ে মানে বিসমাথ যাওয়ার সময় কি হয়ে যায়, ডিক্রিজ করে যায়, মানে মেল্টিং পয়েন্ট ইনক্রিজেস আপ টু আর্সেনিক অবধি যেতে যেতে তোমার মেল্টিং পয়েন্ট ইনক্রিজ করে, আর তারপরে যখন তুমি বিসমাথের দিকে মুভ করো তখন তোমার আবার মেল্টিং পয়েন্ট ডিক্রিজ করে। নাইট্রোজেন ছাড়া সব এলিমেন্টসে কিন্তু অ্যালোট্রপি দেখায়। অ্যালোট্রপি মানে হলো গিয়ে ওদের একটা থেকে বেশি ফর্ম, যেমন ফসফরাস না, হোয়াইট ফসফরাস, রেড ফসফরাস এরকম অকার করে, মানে ডিফারেন্ট ফর্মস হয় এলিমেন্টের, মানে ডিফারেন্ট বন্ডিং স্ট্র্যাটেজিস দিয়ে ওরা ডিফারেন্ট কম্পাউন্ডস ফর্ম, মানে ডিফারেন্ট মলিকুলার ফর্মসে থাকে। বাট নাইট্রোজেন হলো গিয়ে অ্যালোট্রপিক ফর্মস না, শুধু N2 হিসাবেই থাকে, ওর কোনো কালার নাইট্রোজেন, কোনো ডিফারেন্ট ফর্মস অফ নাইট্রোজেন নেই। কিন্তু মেটালিক ক্যারেক্টার যেটা আমাদের থাকে, এটা মানে ইনক্রিজ করে ডাউন দি গ্রুপ, যত আমি নিচে যাই আমার মেটালিক ক্যারেক্টার ইনক্রিজ করে, as we saw ki the first two elements are non-metals, then comes the metalloids, and the last one is a metal. So as you're moving down, the metallic character keeps on increasing. Now this is because ki ionized enthalpy নিচে গেলে কি হয়, ডিক্রিজ করে, তুমি যত নিচে যাও তোমার ionized enthalpy ডিক্রিজ করে, because the size keeps on increasing, and increase in atomic size, of course size increase করে, ionization enthalpy তোমার কি হয়, increase করে। Next coming to the chemical properties. কেমিক্যাল প্রপার্টিজ, অক্সিডেশন, এখন অক্সিডেশন স্টেটসের মধ্যে দেখো, ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ওদের কি NS2 NP3, টোটাল কতটা ইলেকট্রনও চাইলে দিতে পারে, 5টা, রাইট, পি থেকে দিলে 3টা দিবে, আর এস আর পি মিলিয়ে দিলেও ম্যাক্সিমাম কটা ইলেকট্রন লুজ করতে পারে, 5। সো ওদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা 5 আর 3-র মাঝখানেই কিছু একটা থাকবে, 5 3 এরকমই কিছু একটা থাকবে না। যেমন কি ধরো CA3N2, দিস ইজ এটার একটা আয়নিক ব্যালেন্সে, মানে নাইট্রোজেন হলো কি এখানে -3 অক্সিডেশন স্টেট আছে, ক্যালসিয়াম তোমার +2 তে থাকবে, ক্যালসিয়াম ইজ এ গ্রুপ 2 এলিমেন্ট,
NH3 এটা হলো কি কোভ্যালেন্সি, NH3 এর মধ্যেও কিন্তু নাইট্রোজেন তোমার মাইনাস, হাইড্রোজেন ইজ +1, তো 3 1 যা 3 আর এখানে নাইট্রোজেন কত হয়ে গেল -3। সো এই দুটো এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার নাইট্রোজেন কত অক্সিডেশন স্টেটে আছে, -3 অক্সিডেশন স্টেটে আছে। নেক্সট উই কাম টু NCl3 এন্ড PCl3। NCl3 এবং PCl3 এই দুটোর মধ্যে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের অক্সিডেশন স্টেট কত, +3, ক্লোরিন ইজ -1, সো -3 এটা তাহলে কত হয়ে গেল, +3, ফাইন। PCl5 ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড, এখানে ফসফরাসের অক্সিডেশন স্টেট কত, +5। সো উই ক্যান সি যে -3 অক্সিডেশন স্টেটও হয়, +3 অক্সিডেশন স্টেটও হয় এবং +5 অক্সিডেশন স্টেটও ওরা রাখতে পারে। নাও next we have, why does the tendency to exhibit -3 oxidation state decreases down the group? বলেছে যে -3 oxidation state দেখানোর যে টেন্ডেন্সিটা থাকে এটা নিচে গেলে কেন ডিক্রিজ করে, কমে যায় কেন, মানে নিচের ওরা -3 দেখাতে পারে না, why is it so? নাও তুমি দেখবে যে নিচে যত যাও তোমার সাইজটা কি হয়, ইনক্রিজ করে, সাইজ ইনক্রিজ করছে মানে তোমার মেটালিক ক্যারেক্টার ইনক্রিজ করছে, মেটালিক ক্যারেক্টার ইনক্রিজ করছে মানে কি তোমার ইলেকট্রোনেগেটিভিটিটা ডিক্রিজ করছে, ইউর ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ইজ ডিক্রিজিং। তুমি যত এই যে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি মানে হলো তোমার শেয়ার্ড পেয়ার অফ ইলেকট্রনটাকে নিজের দিকে যে টানার টেন্ডেন্সিটা কমে কমে আসছে, যেহেতু নিজের দিকে টানার টেন্ডেন্সি কমে যায় তোর -3 তো দেখা না, যদি কেউ টানে তাহলে সে না ওর -3 হবে, যদি ও টানে না তাহলে টানার টেন্ডেন্সিটাই কমে যায়, তাহলে মাইনাস তো আসতেই পারে না ইলেকট্রনিক মানে অক্সিডেশন স্টেটটা। সো দ্যাট ইজ বাই, যেহেতু নিচে গেলে আমার ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ক্যারেক্টারটা ডিক্রিজ করে তাই জন্য আমার -3 অক্সিডেশন স্টেটটাও কি হয়, ডিক্রিজ করে নিচে গেলে। Now, the +3 and +5 are generally the covalency and tendency to show +3 oxidation state in comparison to +5 increases down the group. +3 এবং +5 এটা তখনই হয় যখন একটা কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার দেখায়, ঠিক আছে, মানে দুজনের মধ্যে শেয়ারিং কাইন্ড অফ বন্ডিং আছে, তখনই তোমার +3 +5 জেনারেলি দেখানো হয়। আর +3 অক্সিডেশন স্টেটটার মানে স্টেবিলিটি যেটা, এটা তোমার কি হয় যে +5 এর কম্প্যারিজনে কি হয়, ইনক্রিজ করে, মানে the tendency to show +3 in comparison to +5 increases. Why is it so? When you move down the group, of course. Now this is because of inert pair effect. Inert pair effect মানে হলো কি non participation of s electrons in bond formation. যখন তোমার inner s electrons গুলো থাকে, এগুলো যখন bond formation এ participate করতে চায় না, that is when you observe this, মানে এটাকে আমরা বলি inert pair effect. Now you can see যে আমার ওখানে দুটো oxidation state possible, +5 এবং +3। যদি S participate না করে তুমি খালি কি পাবে, +3 পাবে। সো দিস ইজ ইনার্ট পেয়ার ইফেক্ট, দ্য টেন্ডেন্সি অফ দ্য ইনার ইলেকট্রনস, এসটা কি তোমার ইনার ইলেকট্রনস, এই যে ইনার ইলেকট্রনসগুলোর টেন্ডেন্সি যেটা থাকে যাতে ওরা মানে বন্ড ফর্মেশনে পার্টিসিপেট করতে চায় না, এটাকে আমরা বলি ইনার্ট পেয়ার ইফেক্ট। ওকে, নাও +3 কখন আসবে, যখন শুধু P দিবে, মানে S will be reluctant or not interested in giving the electron. So same thing happens here. এখানেও কি হয়, the because of inert pair effect, that is non participation of s electrons in bond formation as when we go down the group, যখন আমরা নিচে যাই আমার s electrons গুলো পার্টিসিপেট করতে চায় না, bonds গুলো কি হয়, as a result the bond formed are weaker and thus the energy release is not sufficient to cause the unpairing of s electrons। যেহেতু মানে যে আমার যে এনার্জিটা রিলিজ ওটা এত বেশি সাফিসিয়েন্ট হয় না যে আমার s electronsটাকে আনপেয়ার করে, মানে s electrons থেকে s থেকে ইলেকট্রনস বার করতে পারবে আর কি। ওকে, in short we would say ki the reluctance or the unwantedness or the মানে ওরা যে অ্যাভয়েড করে s ইলেকট্রনস গুলো ইলেকট্রনস দেওয়ার থেকে পার্টিসিপেট করার জন্য বন্ড ফর্মেশনের মধ্যে, সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইউর ইনার্ট পেয়ার ইফেক্ট ইজ। আর ওরা যদি পার্টিসিপেট না করে তো তোমার +5 তো আসার প্রশ্নই ওঠে না, তোমার কি আসবে বেশি, +3 অক্সিডেশন স্টেট। Now in case of nitrogen all the oxidation state from +1 to +4 tend to disproportionate in acid solution, যতটা অক্সিডেশন স্টেট আছে নাইট্রোজেনের +1 থেকে +4 অবধি ওরা যখনই অ্যাসিড সলিউশনের মধ্যে দাও ডিসপ্রপোর্শনেট করে, মানে ওরা ভেঙে ভেঙে যাবে। যেমন HNO2 তুমি যদি নাও you are getting HNO3 H2O and nitrous oxide NO. Now this nitrogen is restricted to a maximum covalency of 4. নাইট্রোজেন একটা ম্যাক্সিমাম কোভ্যালেন্সি 4 দেখাতে পারে, তার উপরে যেতে পারে না। এটার কারণ হলো কি সিন্স only 1s and 3p orbitals are there. ওকে, এটার মধ্যে কি আছে, শুধু 4টে ইলেকট্রনসে পার্টিসিপেট করে, একটা s ইলেকট্রন আর 3টে p ইলেকট্রনস আর অ্যাভেলেবল ফর বন্ডিং। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আর কেউ অ্যাভেলেবল থাকে না বন্ডিং করার জন্য। Now give reasons for the fact that nitrogen shows anomalous behavior in group 15. তোমাকে দেখাতে হবে যে নাইট্রোজেন anomalous behavior শো করে বাট অন্যরা করে না। anomalous behavior মানে ডিফারেন্ট বিহেভ করাটাকে আমরা বলছি এখানে anomalous behavior। এটা রিজনসটা একদম অবভিয়াস যে নাইট্রোজেনের সাইজটা কি খুব বেশি স্মল, ওর মধ্যে ডি ইলেকট্রনস নেই, ও পিপাই বন্ডিং ফর্ম করতে পারে, ওর খুব বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ, ওর আয়নাইজেশন এনথালপি খুব বেশি হাই। সো দিস আর দ্য রিজনস ফর which nitrogen shows this anomalous behavior. ওকে, কেমিক্যাল এভিডেন্স মানে নাইট্রোজেন যে অ্যানোমালাস বিহেভিয়ার শো করে ওটা দেখাবে তুমি। নাও
we have seen যে নাইট্রোজেন কি করতে পারে পি পাই মাল্টিপল বন্ডস ফর্ম করতে পারে এটা নিজের সাথে, যেমন কি তোমার কার্বন আর অক্সিজেন ফর্ম করতে পারে নিজেদের মধ্যে। নাও ইট অলসো হ্যাজ এ ভেরি হাই ইলেকট্রোনেগেটিভ নেচার, ওর কি থাকে অনেক বেশি স্মল সাইজ এবং হাই ইলেকট্রোনেগেটিভিটি আছে বলেই ও -3 অক্সিডেশন শো করতে পারে, যেটা একটা আয়নিক ভ্যালেন্সি। ওকে, যেমন কি তোমার CH3N2 ক্যালসিয়াম নাইট্রাইড, দিস ইজ এন এক্সাম্পল যেখানে মধ্যে ক্যালসিয়াম নাইট্রোজেনের মধ্যে আমার পি পাই বন্ডিং থাকে। নাও নাইট্রোজেন ইজ ইনার্ট এট রুম টেম্পারেচার। বাই নাইট্রোজেন যেটা এটা রুম টেম্পারেচার ইনার্ট বা আনরিঅ্যাক্টিভ কেন? দিস ইজ বিকজ নাইট্রোজেন ফর্মস এ ট্রিপল বন্ড N ট্রিপল বন্ড N2 কিন্তু N ট্রিপল বন্ড N থাকে, যার বন্ড ডিসোসিয়েশন এনথালপিটা খুব বেশি, মানে এই বন্ডটা ভাঙতে খুব বেশি অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দরকার। সো দ্যাট ইজ ওয়াই নাইট্রোজেন রুম টেম্পারেচার হলো কি ইনার্ট বা আনরিঅ্যাক্টিভ আমরা ওকে যাকে বলি। নাও the single N bond is weaker than a single PP bond. যদি তুমি একটা নাইট্রোজেনের সিঙ্গেল বন্ড দেখো, এটা কিন্তু weaker in comparison to the single PP bond. এটার রিজন হলো গিয়ে হাই ইন্টার ইলেকট্রনিক রিপালশন, মানে নাইট্রোজেন আর নাইট্রোজেনের মধ্যে ইলেকট্রনিক রিপালশনটা খুব বেশি হবে, বিকজ নাইট্রোজেনের সাইজটা কি খুব বেশি ছোট। তো যেহেতু খুব ছোটো ইলেকট্রন মানে খুব ছোটো অ্যাটম, তাই জন্য ওখানে নন বন্ডিং ইলেকট্রনস যেগুলো আছে ওগুলোর মধ্যে কী থাকবে খুব বেশি রিপালশন হয়ে যাবে, অ্যান্ড অ্যাজ আ রেজাল্ট ওর বন্ড লেংথটাও কিন্তু ছোটো, ইলেকট্রনসগুলো কাছাকাছি সব। সো দ্যাট ইজ ওয়াই দের উইল বি লট অফ রিপালশন ইফ ইউ হ্যাভ N সিঙ্গল বন্ড ইন কম্প্যারিজন টু PP সিঙ্গল বন্ড। reactivity of this group towards hydrogen, group 15 এর হাইড্রোজেনের দিকে রিঅ্যাক্টিভিটিটা কিরকম? প্রত্যেকটা গ্রুপ 15 এর এলিমেন্টস কিন্তু হাইড্রাইডস ফর্ম করে, দে ফর্ম হাইড্রাইডস of the formula MH3. Formula of the hydride is your MH3. Okay, where M is a group 15 element, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Now they have a trigonal pyramidal shape. ওদের মধ্যে শেপটা কিরকম থাকে? trigonal pyramidal, এই যে this is a trigonal pyramidal shape with one lone pair of electron. sp3 hybridization, fine. NH3 hydrides এর নাম দেখো, NH3 ammonia, PH3 phosphine, ASH3 arsine, SBH3 stibine and BiH3 bismuthine. These are the name of the hydrides of the group 15 elements. The geometry is a tetrahedron and the shape is a trigonal pyramidal geometry. The trigonal pyramidal sp3 hybridization যেখানে আমাদের একটা lone pair of electron থাকবে। Thermal stability মানে এটা কত ইজিলি ডিকম্পোজ তুমি করতে পারবে, মানে হিট যখন দাও তুমি কত ইজিলি ডিকম্পোজ করতে পারো, দ্যাট ইজ a thermal stability. Now thermal stability decreases down the group because of increase the size of the element. যেহেতু এলিমেন্টের সাইজটা নিচে গেলে ইনক্রিজ করে, তোমার কি হতে থাকবে যে থার্মাল স্ট্যাবিলিটি থাকে আস্তে আস্তে ডিক্রিজ করে। যত বড় অ্যাটম বন্ডসের লেংথটা তত বেশি, তত ইজি ওটাকে ব্রেক করা। তো থার্মালি স্টেবল হলো কি না, তুমি হিট দিলেও ভেঙে গেল। সো দিস ইজ থার্মাল স্টেবিলিটি। রিডিউসিং ক্যারেক্টার মানে হলো কে কত ইজিলি ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করতে পারে, দ্যাট ইজ রিডিউসিং ক্যারেক্টার। এগুলো ক্যারেক্টার্সের মানে কি এটা মনে রাখবে, তুমি ইজিলি নিজের থেকেই বার করতে পারবে। কিন্তু তারপরে reducing character, it increases down the group, যত তুমি নিচে যাও তুমি এটা ডাউন দি গ্রুপ গেলে ইনক্রিজ করে, বিকজ thermal stability decreases as bond length increases down the group. কারণ কি তুমি যত নিচে যাচ্ছ তোমার বন্ডের লেংথটা কি হয় ইনক্রিজ করে, যত বন্ডের লেংথ ইনক্রিজ করে তুমি আর বন্ডটার ডিসোসিয়েশনটাও তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, মানে তোমার থার্মাল স্ট্যাবিলিটিটা কি হয় ডিক্রিজ করে, মানে ইজিলি তুমি এটাকে ব্রেক করতে পারো। সো অ্যাজ ইজিলি ইউ ক্যান ব্রেক ইট, সো ইট উইল বি ইজিয়ার ফর দ্যাট এলিমেন্ট টু অ্যাকসেপ্ট এন ইলেকট্রন। যত তুমি ইজিলি ওটাকে ভাঙবে তত ইজিলিও অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে ইলেকট্রনকে। Now one thing should be noted, ammonia কিন্তু একটা রিডিউসিং এজেন্ট, মাইল্ড রিডিউসিং এজেন্ট, আর BiH3 is the strongest reducing agent. এই যে তোমার যে বিসমুথাইন আছে BiH3, এটা স্ট্রংগেস্ট রিডিউসিং এজেন্ট সবগুলো হাইড্রাইডসের মধ্যে, ঠিক আছে? মানে NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3 এর মধ্যে BiH3 হলো গিয়ে সবচেয়ে স্ট্রংগেস্ট রিডিউসিং এজেন্ট, আর ammonia is a mild reducing agent. Okay, next comes your boiling point. NH3 এর মধ্যে কিন্তু হাইড্রোজেন বন্ডিং থাকে, আমরা জানি তো হাইড্রোজেন বন্ডিং কিন্তু নাইট্রোজেনের সাথে তোমার অক্সিজেনের সাথে ফর্মেশন হয়, তো ফ্লোরিনের সাথেও হয় ইনফ্যাক্ট। সো হাইড্রোজেন বন্ডিং না NH3 এর মধ্যে খুব বেশি অ্যামাউন্ট অফ মানে হাইড্রোজেন বন্ডিং পসিবল হয়, বাট PH3, ASH, SBH3, BiH3 ওদের মধ্যে কি থাকে না, হাইড্রোজেন বন্ডিং থাকে না। নাও বয়লিং পয়েন্ট অফ NH3 ইজ দ্য হাইয়েস্ট, সবার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কিন্তু NH3 বয়লিং পয়েন্ট। আর তারপরে তুমি যখন ফসফরাস থেকে বিসমাথের দিকে যাও তোমার বয়লিং পয়েন্টটা আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করে। নাও দ্য রিজন ইজ ওদের মধ্যে কি থাকে ভ্যান ডার ওয়ালস ফোর্সেস, ওর মধ্যে কি আছে হাইড্রোজেন বন্ডিং আছে। হাইড্রোজেন বন্ডিং ইজ a strong kind of a bond in comparison to your van der Waals forces, right? Now the boiling point increases regularly, তুমি যখন মুভ করো তোমার বয়লিং পয়েন্টটা ইনক্রিজ করে। কারেক্ট অর্ডারটা কি হবে, সবচেয়ে কম বয়লিং পয়েন্ট ফসফরাস, আর্সেনিক, তারপরে NH3, তারপরে SBH3, লাস্ট হলো গিয়ে সবচেয়ে বেশি হলো গিয়ে তোমার BiH3। ওকে, বেসিক ক্যারেক্টার
NH3 and other hydrides, NH3 এবং আদার হাইড্রাইডসের কিন্তু বেসিক ইন নেচার থাকে বিকজ ওদের মধ্যে কি থাকে লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন থাকে সেন্ট্রাল মেটাল অ্যাটমটার উপরে, যেটাকে আমরা লিভিস বেস বলি। যেই সেন্ট্রাল মেটাল অ্যাটমগুলোর উপরে কিন্তু তোমার লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন থাকে ওদেরকে আমরা বলি লিভিস বেস। দিস ইজ LEWIS, ওকে, লিভিস বেস। সো দ্য বেসিক ক্যারেক্টার ডিক্রিজেস ডাউন দি গ্রুপ, যত তুমি নিচে যাবে তোমার বেসিক ক্যারেক্টারটা কি হয় ডিক্রিজ করে, মানে সবচেয়ে বেশি বেসিক NH3, PH3, ASH3, SBH3 and BIH3। যে যত বেশি মানে যার কাছে যত বেশি লোন পেয়ারের মধ্যে ইয়েটা থাকবে মানে চার্জটা থাকবে সে তত বেশি কি হয় বেসিক থাকে। তুমি যত নিচে যাচ্ছ তোমার সাইজটা কি হয় ইনক্রিজ করে করে যায়। Now, because of increasing size, central metal atom and thus the reduction of its tendency to give the lone pair of electron. যত বেশি তোমার বড় থাকবে ততই তোমার central metal atom এর টেন্ডেন্সিটা কমে যাবে কিন্তু যে ওর lone pair of electronটাকে কি করার দেওয়ার। So as a result the electron density also decreases. So this is the reason যে তোমার basic characterটা যখন আমরা নিচে যাই তত decrease করে। Next কোয়েশ্চেন আছে দেখো, PH3 when passed through water, যখন আমরা PH3 কে ফসফিনকে যখন আমরা জল দিয়ে পাস করি তখন বাবলস ফর্ম হয় কিন্তু NH3 কে করলে হয় না, why? The reason is PH3 মানে PH3 মতো না কিন্তু NH3 কিন্তু soluble in water, NH3 is soluble in water whereas PH3 is not soluble in water. NH3 কেন soluble in water? Because it can form hydrogen bonding, because it has nitrogen it can form hydrogen bonding in water, but PH3 cannot form hydrogen bonding, so it is not soluble. So when you are passing it through water it forms bubbles, dissolve হয় না bubbles form করে কিন্তু NH3 করে না because এটা পুরোপুরি কি হয়ে যায় dissolve হয়ে যায়। Okay, so the next class we will study about the reactivity towards halogens and we will continue with the group 15 again. Till then you please go through these parts properly. Okay.